ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। तेरे बगैर किसी चीज़ की कमी तो नहीं, बस तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। और जाना किते नहीं, अज दे इस प्रोग्राम दे विच होणगियां कुछ हड़ बीतियां जग बीतियां। मिलने हैं एक छोटे जे ब्रेक तो बाद। मैं तुहाडा मेज़बान कमर शहबाज सांवल और तुसीं सुन रहे हो रेडियो आवाज़ FM 107 पाकपतन। जी नाज़रीन, वाइस ऑफ पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਲਿਦ ਔਰ ਅੱਜ ਵਾइस ऑफ पंजाब ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਕਿਫ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ मोहतरम जनाब कमर शहबाज सांवल टुड्डी साहब। आओ तुहाडी मुलाकात करवाने हैं मोहतरम जनाब शहबाज कमर टुड्डी साहब नाल और इन्हां कोलों पुछने आ कि इन्हां ने अपनी इस आवाज़ नूं हुण तिकर प्ले ग्रुप तो लैके लायर बनन तिकर कितनी दफ़ा कैश करवाया और किन्ने मौके मिले इन्हां नूं इस वॉइस के उत्ते अगे आन दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम की हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। कमर शहबाज साहब, सानू पता लग्या कि पाकपतन दे विच तुसीं माशाअल्लाह अपनी वॉइस नूं लैके और इत्थों दे इलाके दे विच मशहूर मारूफ हो। साढ़े तक तुहाडी एक छोटी जी वॉइस पहुंची, असीं तो तुहानूं RJ समझते रहे हैं कि तुसीं माशाअल्लाह RJ किसी रेडियो FM रेडियो च काम करने वाले होवोगे। लेकिन जो असीं 107 पाकपतन FM दे नाल भी पतराबता किया, पता लग्या नहीं जी कमर साहब जिहड़े ने माशाअल्लाह वैसे गॉफ गिफ्टेड ने, कोई ट्रेनिंग भी नहीं गई। तो ये कित्थों शुरू तुहाडी आवाज़ दा जिहड़ा हैगा सी कशिश आ, तुसीं इहनूं किवें इंप्रूव कीता? खुदा ताला दी बेशुमार खुदा दा सलाहितां ने, खुदा ताला दी बेशुमार गिफ्ट ने मेरे ते और बड़ियां नेमतां ने कि मैनू अल्लाह ताला ने इन्नी आवाज़ खूबसूरत दी। मेरे दोस्त जिहड़े न अहबाब, मेरे सज्जन मित्र बेली, वो इस गल नूं बड़ा एप्रीशिएट करते हैं कि वाकई ही तुहानूं अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ नाल नवाजिया। और मैं काफ़ी महफलों के जाता रहा, मुशायरे करता रहा, क्योंकि मैं खुद भी पंजाबी राइटर हाँ और पंजाबी दे विच मेरा कलाम काफ़ी मशहूर भी है। तो RJ बनन दा एक शौक सी। जदों मैं FM रेडियो आवाज़ 107 पाकपतन जदों मैं उन्होंने सुनना शुरू किया या मुख्तलिफ पाकिस्तान के जोड़े रेडियो चैनल्स नूं सुनना शुरू किया, तो RJ बनन दा एक दिल च बड़ा ही शौक सी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं अपने इस टैलेंट नूं, इस जज्बे नूं अगे नहीं लिया सकिया, क्योंकि इहदे विच किसी बंदे ने मैनू प्रमोट नहीं किया और ना ही मैनू कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं इनू अपने अगे ले जा सका। कमर शहबाज साहब, प्ले ग्रुप तो लैके तुसीं माशाअल्लाह लायर बन गए हो। तुहाडी हॉबी अगर मुश्किल देखा जाए तो वह पंजाबी सूफियाना कलाम आ। तो ये सूफियाना कलाम, दूसरे पासे एडवोकेट लायर बनना, ये मतजाद है दोवें चीज़ां। तुसीं इहनूं किवें चूज़ कीता? मैं जो अपनी तालीम मुकम्मल की ग्रैजुएशन तो बाद अगे मेरे जिहड़े अबाओ इजदाद ने वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नाल ज़्यादा मुंसलिक ने, इस करके मैं ला करना ज़रूरी समझा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज मैं पाकपतन धरती का एक अच्छा वकील हाँ। मतलब सानू पता भी लग्या सी कि तुसीं माशाअल्लाह पंजाबी शायर भी हो। तुहानूं जिहड़ी पंजाबी शायर होण दा जिहड़ा एक शौक आ या जिहड़ी तुहानूं शायरां दी आमद हुंदी है, ये शौक है, किसी नूं देख के कॉपी कर रहे हो, की कर रहे हो, किवें इहदे विच किवें, क्योंकि तीनों लाइनां मुख्तलिफ ने? जी अपनी तालीम मुकम्मल करन तो बाद मैं मुख्तलिफ मुशायरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जाना शुरू करता, अदबी ਜਿਹੜੀ महफलों ਨੂੰ अटेंड करना शुरू करता। तो एक दिल ਦੇ ਵਿੱਚ खिच पैदा हुई कि ਜਿਹੜਾ ना शायरी नाल वाबस्ता होना एक बड़ी अच्छी खुदादाद की सलाहियत भी है। लेकिन कुछ अरसा तो बाद खुद ब खुद ही शायरी का नज़ूल होना शुरू हो गया और मैं अपने आप आपे ही जड़ा ना बगैर किसी गल तो या बगैर किसी वेले तो, हाँ ज़्यादातर शायरी जड़ी मेरी है वो फिल बदी भी है और हड बीती ज़्यादा है। और मैं मिसाली या मिसली शायरी तो नहीं लिखता, ना ही जड़ा ना इस्तारा या तशबीह का इस्तेमाल बहुत घट करना। मैं हड बीती शायरी ज़्यादातर लिखना। तुहाडा पूरा नाम कमर शहबाज सांवल टुड्डी, कमर शहबाज नाम हो गया, सांवल तुहाडा तखल्लस हो गया, टुड्डी तुहाडी ज़ात हो गई जिन्हों अपने पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना वो लिया जाता वा, पहचानिया जाता वा। सांवल जिहड़ा तुहानूं लकब दिता गया, खुद रखिया या किसी उस्ताद ने या किसी दोस्त के थ्रू मिलिया? नहीं जी, मेरे उस्ताद मोहतरम सन जनाब शफीक अहमद जट साहब
ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਖੱਲਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਵਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਵਲ ਕਹਿ ਸਕਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ FM ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ RJ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਆਰੇਵਾਲਾ, ਪਾਕਪਤਨ, ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ FM ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ। ਔਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ FM ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ RJ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ RJ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੂਲ ਜ਼ਵਾਬਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਫੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਨਵਰ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਕਾਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਲਈ ਦਾਤਰ ਰੰਬਾ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਡੰਗੋਰੀ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਕਾਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਏ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਕਾਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੰਗੜ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਕਾਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਫੁੱਟੇ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜੋ ਲੱਭ ਤੇ ਹਾਸਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਲੱਭ ਤੇ ਹਾਸਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਲੱਭ ਤੇ ਹਾਸਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਏ, ਤੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਦੇ ਉਲਫਤ ਦਾ, ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਦੇ ਉਲਫਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਸਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਲੱਭ ਤੇ ਹਾਸਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਏ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਲੱਭ ਤੇ ਹਾਸਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਏ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥ ਗੰਡਾਸਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਲੱਭ ਤੇ ਹਾਸਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਮਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਰ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਕਾ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਲਾਜ ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ, ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਲਾਜ ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ, ਬਹਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਗਸ ਕਪਾ ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ,
ਤੇ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੰਗ, ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ, ਮੁੱਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ, ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਵਲ ਕਰ ਲੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੀਜ ਕਪਾਹ ਤੇ ਸੌਣੀ ਹਾੜੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾ, ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਮਰ ਸ਼ਿਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਵਾਇਸ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ? ਮੇਰਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 16 ਐਸਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਗਰ ਆਰਜੇ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੂਲੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਮਰ ਸ਼ਿਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੱਜਿਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਆਰਗੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਜਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਆਰਜੇ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ FM 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜੇ ਹੋ, FM 107 ਦਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आरजे कि मौजू सामीन इकराम बंदा चीज़ धरती पाक पतन तू कमर शहबाज सावल खान टुडी ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ FM 107 ਪਾਕ ਪਤਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं मैं उन्होंने अपना अकीदत मोहब्बत भरया सलाम पेश करना। ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है, तेरे बगैर किसी चीज़ की कमी तो नहीं, बस तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। और जाना किते नहीं अज दे इस प्रोग्राम दे विच ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੜ ਬੀਤੀਆਂ ਜਗ ਬੀਤੀਆਂ। ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਮਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਵਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ FM 107 ਪਾਕ ਪਤਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਕਮਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਵਲ ਟੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਮਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਲਿਦ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ।